السلام عليكم، نبيل السقلي أستاذ اليوغا. مشيت ملي كانت عندي 18 سنة ومشيت لكندا. وبديت تندير بزاف تاع لي سبور ديفير نوتامون سنوبورد. ما كنت تنعرف والو على اليوغا، تنسمع به ولكن ما عمري ما درت اليوغا. وملي كانت عندي 30 ans مشيت واحد لي دو كور اليوغا ولكن ما عجبونيش، وما بقيتش رجعت اليوغا حتى 33 عام. واحد صاحبي قال لي راه خصك تجرب واحد لو كور راه زوين تاع اليوغا وصعيب. مشيت هذاك لو كور واول مره هذاك لو كور راه كان صعيب بزاف. وقال لي يوم اللي خرجت من هذاك لو كور قلت له راه هذا الكور صعيب بزاف، ما نقدرش نرجع له، زعما هادشي ماشي ديالي. قال لي لا خصك تجي كل نهار وسمعت له وبديت تنجي كل نهار معاه ومن بعد شهر بديت تنحس بواحد التغيير، با سولمون فيزيك، انتيريور اكستيريور، واحد لا ديمونسيون ما كنتش تنعرفها. واحد لا ديمونسيون تاع التركيز، تاع التنفس، شي حاجه جات قويه. لو ديكليك جا جو بونس كو سي الاستاذ ديالي، كان مغربي تا هو في كندا، عادل، كي ما انكوراجي. في الحقيقه كنت تنجي كل نهار، تنجي كاع 2 مرات في النهار تنتريني معاه. Voilà, j'ai pris la décision vraiment de rentrer dans le monde du yoga. À ce moment-là, مشيت les États-Unis باش ندير mon training. مشيت aussi en Asie pour compléter ma formation. Et ça a été pendant 2 ans des formations. ومن بعد وليت أستاذ. في 2009 دخلت المغرب وصافي خديت لا ديسيزيون باش نحل اون سال ونرجع المغرب من بعد 20 سنوات اللي دوزت في كندا. Voilà, on a décidé d'ouvrir la salle. وليت la salle en 9 شهور. ولكن à côté de ça, je donnais des cours dans une boutique, notamment de vêtements, dans une autre salle de sport. Les gens ont commencé à venir au fur et à mesure à s'intéresser aux cours. On a décidé من بعد 3 سنين ولا 4 سنين de changer d'espace وجينا هنا في Home Yoga اللي احنا فيه اليوم و d'ouvrir la pratique. C'est-à-dire pas un seul type de yoga. Aujourd'hui, on offre 15 variétés de yoga. اليوغا ماشي غير رياضة، بل هي طريقة تفكير ونمط عيش كيتجنس فيه الروح بالجسد. وشغف كوتش نبيل باليوغا كان عنده تأثير كبير على ولده اللي حتى هو بدا كيمارس هذا النوع من الرياضة في سن صغير. Alors j'ai découvert le yoga avec mon père Nabil Skali qui a ouvert une salle de Bikram Yoga il y a environ 8 ans à Casablanca, qui était une des premières salles de yoga à Casablanca et même au Maroc. Donc j'ai commencé à pratiquer avec lui dans cette salle de yoga. Et donc par la suite, j'ai continué à pratiquer pendant ces 8 dernières années le yoga et je suis moi-même devenu professeur de yoga à travers les enseignements de mon père, ayant suivi une formation aussi à l'étranger, ce qui m'a permis de continuer à travailler avec mon père. Donc mon père est une inspiration pour moi car c'est lui qui m'a inculqué les valeurs du yoga et tout ce qui s'ensuit. Donc dans un premier temps, c'était assez difficile même de se laisser guider par lui à travers ces disciplines puisque j'étais assez jeune, j'avais 14 ans à l'époque. Mais au fur et à mesure des années et à travers son enseignement, j'ai pu développer moi-même ma pratique et la compréhension du yoga. Et donc ça m'a permis moi-même de pouvoir évoluer dans ce domaine grâce à lui.
الاكسسوارات اللي كتستعمل في هذا النوع من الرياضات كتختلف حسب نوع اليوغا اللي كيختار الزبون يمارسها، وكل صنف من هاد الاصناف عنده مميزات وفوائد محدده حسب احتياجات كل شخص. هذا الامر هو اللي كيتكلف به الكوتش اللي كيوجه الزبون حسب احتياجاته وايضا ميولاته. أم يوغا تعرفت عليها il y a 4 ans دابا شي 4 سنين ولا 5 سنين. اكتشفتها أنا وواحد صاحبتي، جينا جربنا واحد لو كور سميتو بيكرام، وكانت واحد التجربة اللي زوينة بزاف. ارتحينا من بعد، يعني ارتحينا مورالمون، ارتحينا فيزيكمون، تحسي بالاستوديو بحال راك كيف زعما مع صحابك مع عائلتك، يعني تحسي براسك مرتاحه. نبيل يعني واحد الشخص اللي تيرحب بالجميع، تيخلي الجميع مرتاح، ساهل ماهل، حتى هذا لي بوستور اللي زعما اللي صعاب ترجعهم ليك ساهلين، ويعني الانسان تحس براسو مرتاح. J'ai découvert le yoga l'année dernière, à un moment où j'en avais vraiment besoin. Quand je suis venue je suis partie dans plusieurs studios et j'ai trouvé que c'était le studio qui me convenait. Les gens ils étaient vraiment accueillants. Alors Nabil, j'ai assisté à plusieurs de ses cours et j'ai remarqué qu'il faisait attention aux petits détails. Parce qu'il suffit que tu fasses une mauvaise posture et ça peut mal dériver. Tu peux avoir peut-être des problèmes au dos. Alors que lui, il fait attention à ce que tu puisses maîtriser bien la posture. Comme ça, il n'y aura pas de problème par la suite. هذاك الكور الاول اللي درناه هو اليوغا في الحيط، هو اليوغا sur le mur avec beaucoup d'accessoires. شفتوا عندنا بزاف تاع لي سانتور. Voilà, c'est un yoga qui est magnifique, qui vient هو جاي من واحد اليوغا سميتو يوغا ايانغار qui est un ancien yoga et qui est basé beaucoup sur les ajustements. باش دير واحد la posture خاصك ديرها vraiment avec un ajustement très très précis, avec peu de risque de blessure puisque vous avez des straps qui retiennent le corps. On peut aller aussi plus loin sur les postures. Et aussi, c'est un yoga qui est excellent, aussi bien pour les débutants, aussi bien pour les experts. Les gens ont beaucoup d'expérience avec le yoga. Notamment, c'est un yoga qui est très très bon pour les personnes avec des blessures ou des personnes qui ont des problèmes de dos, des blessures de dos, ou bien des problèmes de lombaires, des problèmes d'épaules, de genoux. Donc on a différents accessoires. On a les straps centrales qui sont là pour vraiment aligner le corps. On a une ceinture centrale qu'on utilise aussi bien pour les lombaires que pour l'avant du corps. On a les petits anneaux avec lesquels on travaille aussi. On a une barre de fer également qui se fixe sur le mur. Et avec tous ces accessoires, vraiment, on peut aller de façon très sécuritaire sur les postures. وماشي غير الاكسسوارات هي اللي كتختلف، بل ايضا حتى القاعات اللي كيختلف حجمها واضاءتها وحتى الحراره ديالها. Le deuxième cours اللي شفتو هو لو كور تاع بيكرام يوغا. جو فوز دير انا بديت بهذا لو كور هذا بيكرام يوغا هادي دابا plus que 10 ans. هو c'est le premier cours que j'ai découvert. Le yoga Bikram,
C'est un yoga qui est connu pour être un yoga assez intense. Il fait chaud dans la salle, 26 postures, 1h30 de cours, 2 exercices de respiration sous un rythme assez intense. Mais c'est un yoga qui paraît très physique seulement, mais c'est un yoga qui est hyper méditatif également. Pourquoi la chaleur dans ce cours-là? On pose souvent la question. Ça permet vraiment de se libérer de toutes les toxines, de les perdre pendant le cours. Il y a aussi beaucoup moins de risques de blessures, puisque le corps est chaud, on se sent complètement délivré, vidé de toutes les mauvaises émotions qu'on a pu accumuler pendant une journée. C'est une renaissance, le cours de Bikram. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « L'être humain est un être spirituel. Naturellement, il est un être spirituel. Il vit une expérience humaine, et non pas le contraire. » C'est toujours un message d'amour, de paix entre les êtres humains. Et en tout cas, je le vois sur les classes. La première des choses, les gens arrivent stressés de leur journée, de leur travail, de leurs problèmes quotidiens. Ils rentrent dans la salle, yoga, avec un autre visage, avec le cœur ouvert, gros sourire aux lèvres. Et on sent qu'il y a beaucoup plus d'amour.